हेलो बेटे, किवें हो तुसीं सारे? ठीक हो ना? मैं तुहाडी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हाँ अपनी मैथ्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते बेटे बेटे अज आपां अपने सिलेबस की लास्ट थ्योरम करन जा रहे हैगे वैरी इंपॉर्टेंट थ्योरम की हैगी बेटे अपनी सर्कल की थ्योरम हैगी ठीक है। आप सर्कल तो विचों इस बारी सिर्फ यही थ्योरम करनी है, बाकी सारा कुछ जोड़ा वो कट हो चुका हैगा सिलेबस के विचों। ओके, तो थ्योरम की है बेटे अपनी अज की थ्योरम है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि लेंस लंबाइयां टेंजेंट्स स्पर्श रेखावां जिहड़ियां टच करदियां ने किन्नू सर्कल नू ਉਹ टेंजेंट्स खिंचियां कित्थों गईयां ने फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक बाहरी बिंदु तो सर्कल ते चक्कर ते प्रूव ये करना है कि वो बराबर होंदियां ने लंबाई दे विच। यानी जे कोई भी चक्कर होवे ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਥਿਊਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, वो आप नैक्सट वीडियो च करांगे बेटे। हाँ जी बेटे, तो चलो फिर तुसीं चैनल सबसक्राइब करता होना, तो आप हुण करते हैं अपनी थ्योरम जी बेटे। जिवें कि हुण सब तो पहला तुहानूं ये पता कि मैं थ्योरम्स जिहड़ियां ने मैं तुहानूं हमेशा ही कहनी आ कि थ्योरम दे विच की हुंदा, एक गिवन हुंदा कि दिता की होया, टू प्रूव हुंदा कि सिद्ध की करना। सिद्ध करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਸ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੈਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, सर्कल का बाहरला बिंदु हो गया यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो आ सर्कल का की हो गया सेंटर। ठीक है, आप की प्रूव करना कि जे कोई भी चक्कर हैगा तो चक्कर के बाहर कोई बिंदु है यानी कि पी, तो उहदे तो अगर तुसी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, मतलब स्पर्श रेखावां, जिवें कि देखो आ वाला, देखो इस पॉइंट तो सपोज एक टेंजेंट मैं इधर ड्रॉ कर दिनी हाँ तो एक टेंजेंट दूसरी तरफ ड्रॉ कर दिनी है। ठीक है, तो उहदियां स्पर्श दी लंबाइयां की होणगियां बराबर होणगियां। हाँ जी बेटे, तो देखो फिर मैं स्केल की हैल्प के नाल इत्थे आह टेंजेंट्स ड्रॉ कर दित्तियां ने। जिहड़ी आवली टेंजेंट है वो सर्कल नूं ए पॉइंट ते टच कर रही है, तो जिहड़ी इधरली टेंजेंट है वो कित्थे टच कर रही है बेटे, बी पॉइंट ते टच कर रही है। तुहानूं याद होगा कि मैं तुहानूं कंस्ट्रक्शन करवा चुकी हाँ टेंजेंट स्पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने वाली है ना, आपां वो कंस्ट्रक्शन की सी कि ड्रॉ किवें करनियां ने। अज आपां करन जा रहे हैं कि ये बराबर हुंदियां ने, यह सिद्ध किवें करना हैगा। ठीक है, तो हुण तुसीं देखो भी ये सारा कुछ गिवन दे विच आ गया। गिवन की आ, एक सर्कल दिता होया जिहदा सेंटर की हैगा ओ हैगा ते रेडियस की आ आर। हमेशा जो आपां सर्कल लिखते हैं तो आपां लिख दिंदे आ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ठीक है, या रेडियस आर। तो गिवन की हो गया, गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल दिता होया, एक चक्कर दिता होया जिहदा सेंटर की है ओ। पंजाबी च बोल दिंदी आ, लिख लो कि एक चक्कर दिता होया, एक चक्कर जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ये लिख लोगे। उस तो बाद पी की हैगा, इहदा एक्सटीरियर पॉइंट हैगा वै, पी इज़ द एक्सटीरियर और एक्सटर्नल पॉइंट। जिहड़ा पी है वो चक्कर का बाहरी बिंदु हैगा। ठीक है, लिख लिया, तुहानूं स्क्रीन ते भी दी पंजाबी नज़र आ रही है ना, तुसीं इत्थों भी लिख सकते हैगे हो। पी इहदा एक्सटर्नल पॉइंट है यानी कि बाहरी बिंदु हैगा। ठीक है, तो ए पी ते पी बी जिहड़ियां वो चक्कर दियां की हैगियां स्पर्श रेखावां ने। पी ए या पी बी भी लिख सकते हो, ए पी या बी पी भी लिख सकते हो, नो इशूज़। ठीक है, ए पी एंड बी पी
ਆਰ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਾਬਰ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ AP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਊਗੀ, BP ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ AO ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, AO ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਟਸ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ OB ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ, OB ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OP ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇਨ AO BO ਐਂਡ PO ਜਾਂ OP। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਾਓ, ਜੁਆਇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮਿਲਾਓ। AO BO ਅਤੇ OP ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, 1, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ AOP BOP ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਨ triangle AOP and triangle BOP। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਲੁੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ OP ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ OP ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ PO ਜਾਂ OP, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ AOP ਜਾਂ BOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PO ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PO, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ PO ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ PO, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਮਨ। ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਸਰਕਮਫੈਰੈਂਸ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ AO ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, BO ਦੇ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ R, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਇੰਗਲਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੋ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 1 ਤੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੱਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਟਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਟਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਈਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਟਰਾਇੰਗਲ AOP, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਟਰਾਇੰਗਲ BOP, ਯਾਨੀ AOP ਤੇ BOP ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮਤਾ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆ AP ਸਾਈਡ ਵੀ BP ਸਾਈਡ ਦੇ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ AP ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ BP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਥਿਊਰਮ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਿਊਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, BPT, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਥਿਊਰਮ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਥਿਊਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਵਾਲੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ MCQs ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਲੈਸ ਯੂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ।